నమస్తే వెల్కమ్ టు 69 టీవీ నేను సుమాంజలి ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు తలసీమియా పిల్లలకు కోల్ ఇండియా పెద్ద సాయం ప్రతి బిడ్డకు 10 లక్షల నుంచి బిఎంటి చికిత్స నిధి మా సొమ్ము మాకివ్వాలి నల్గొండలో రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల ఆగ్రహం నక్కపల్లిలో అండర్-19 రాష్ట్ర హాకీ ఛాంపియన్షిప్కు శ్రీకారం చుట్టిన హోంమంత్రి అనిత కాలనీ సమస్యలు పరిశీలించిన కంటోన్మెంట్ ఎమ్మెల్యే శ్రీ గణేష్ డ్రైనేజీ రహదారి అభివృద్ధికి హామీ ఇక డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే తలసీమియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న పిల్లలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించేందుకు కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కేంద్ర బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రి ఆధ్వర్యంలో మహారత్న సంస్థగా ఉన్న కోల్ ఇండియా తన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యతలో భాగంగా రెయిన్బో చిల్డ్రన్స్ ఫౌండేషన్తో శనివారం ముఖ్యమైన అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం తలసీమియా బాధిత చిన్నారులకు అవసరమైన బోన్ మేరో ట్రాన్స్ప్లాంట్ చికిత్స కోసం కోల్ ఇండియా ప్రతి బిడ్డకు 10 లక్షల ఆర్థిక సాయం అందించనుంది. कृष्णा मिलकर एक बड़ा सम्मेलन किया है। दौर्भाग्य से उसी सम्मेलन में हम स्टेज के ऊपर हम भाषण दे रहे थे, बच्चे एक जान चले गए। फिर उस बच्चे को लेकर पूरे जितने भी आंदोलन करने वाले पूरे 3000 बच्चों को लेकर हैदराबाद टैंक बंड के सामने अंबेडकर स्टैच्यू के पास हम बैठे हैं। जब राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री था वो दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में थे वो। जब हमारा को हार्ट लाठीचार्ज नहीं कर सकते थे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, सेंसिटिव इश्यू है। हम तो तय किया है, अभी गवर्नमेंट तय करना चाहिए, हम पूरे बच्चों को फ्री ट्रीटमेंट देंगे जब भी हम इधर से हटेंगे। शाम हो गया, शाम को 9 बजे दिल्ली से राजशेखर रेड्डी जी हमारा कृष्णा जी को फोन किया है। हमारे को डराने के लिए प्रयास किया है राजशेखर रेड्डी। अच्छे आदमी थे, हम एक ही बोले हैं, आप जब तक वादा नहीं करते हैं, घोषणा मीडिया को नहीं करते हैं, जितने भी बच्चे हार्ट डिसीज है फ्री ट्रीटमेंट जब तक नहीं देते हैं हम इधर से हटने वाले नहीं। और बच्चे का डेड बॉडी के साथ पूरे बच्चों को मिलकर हम रात में बैठे हैं। रात को फिर राजशेखर रेड्डी जी फोन करके तय किया है, जितने भी बच्चे तेलंगाना आंध्र में है, जब गवर्नमेंट का असेसमेंट में 1.5 लाख लोग थे, हम पूरे लोगों को फ्री ट्रीटमेंट करने का निर्णय किया। ऐसा राजशेखर रेड्डी बोलने के बाद मैं कृष्णा दोनों मिलकर पूरे बच्चों को लेके फिर वापस में घर को भिजाए। लगभग 80,000 लोग जब से लेके आज तक फ्री ट्रीटमेंट तेलंगाना आंध्र प्रदेश में हुआ है। इसी रेनबो हॉस्पिटल में भी एक फ्लोर पूरा होता था। हमारे अपोलो हॉस्पिटल हो, सभी हॉस्पिटल में एक स्पेशल ड्राइव करके पूरा एक फ्लोर ऐसी हार्ट पेशेंट के बच्चों का ट्रीटमेंट करने का एक मिशन मोड पे 3 साल चला है। हर 15 दिन में 1 महीने में हम पूरे हॉस्पिटल विजिट करते थे। जब रोशे जी हेल्थ मिनिस्टर से, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जब राजशेखर रेड्डी असेंबली में बोलते थे, एक हमारा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आया आरोग्यश्री, उस स्कीम का कारण भी असेंबली में बोलते बोलते राजशेखर रेड्डी जी, इसका कारण किशन रेड्डी जी कृष्णा जो आंदोलन किया है, जो हार्ट डिसीज बच्चों का आंदोलन किया है, उसका एक इसके कारण हम आरोग्यश्री तेलंगाना में लाया, ऐसा असेंबली में राजशेखर रेड्डी बोले हैं। लगातार एवरी 6 मंथ्स में कितने बच्चों का ट्रीटमेंट होता था, कितने बच्चों का ट्रीट हुआ है, उनके बच्चों के साथ बातचीत करना, ऐसी हम लगातार उस कार्यक्रम में भाग लिया है।
आज दूसरा दिन है, मेरे को बहुत खुशी की बात है। हमारे तेलंगाना में भी बहुत बड़ा इश्यू है ये थैलेसीमिया पेशेंट्स। ఏ రోజైతే నేను మందకృష్ణ గారితో కలిసి గుండె జబ్బులు ఉన్నటువంటి పిల్లల కోసం ఏదైతే ఆందోళన చేసి ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించి మరి వేలాది మంది పిల్లలకు ఉచితమైనటువంటి గుండె ఆపరేషన్ చేయించడానికి ఏ రకంగానైతే ఆ రోజు ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించామో ఈరోజు నాకు మరొకసారి సంతోషంగా ఉంది। నేను ఈరోజు మంత్రిగా ఉన్నటువంటి మా శాఖ ద్వారా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి థాలసీమియా పేషెంట్స్కి సంబంధించినటువంటి ట్రీట్మెంట్ కోసం బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కోసం ఈరోజు ఒక నిర్ణయం తీసుకొని మరి హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి రెయిన్బో హాస్పిటల్తో ఎంఓఏ చేసుకోవడం అనేటువంటిది నిజంగా నాకు మంత్రిగా ఇంతకంటే వేరే అవసరం లేదు। అద్భుతమైనటువంటి సంతోషము ఈరోజు నాకు కలుగుతుందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనం ప్రపంచంలో థాలసీమియా పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో మన భారతదేశంలో అత్యధికమైనటువంటి సంఖ్యలో ఉన్నారు। వరల్డ్లో మరి అధిక సంఖ్య మన దగ్గర ఉన్నారు। మరి మన దేశంలో చాలా పెద్ద ఎత్తున వేలాది మంది ఉన్నారు। రెగ్యులర్గా రక్తాన్ని మరి కొత్తగా ఎక్కించాల్సినటువంటి పరిస్థితి పేషెంట్లకు ఉంటుంది। దానికి చాలా ఆర్థికపరమైనటువంటి భారము తల్లిదండ్రుల మీద పడుతుంది। ఎన్ని రోజులు బతుకుతారో కూడా తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో చాలా కష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి కుటుంబాలు తమ పిల్లలను ఈ ట్రీట్మెంట్ చేయిస్తుంటారు। పేదలకైతే చాలా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి పేదలకు చాలా కష్టమైనటువంటి పని। దీని కారణంగా ఆయా కుటుంబాల మీద ఆయా ఫ్యామిలీస్ మీద థాలసీమియా నల్గొండలోని మంత్రి కోమటిరెడ్డి క్యాంపు కార్యాలయాన్ని ముట్టడించిన రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు దాచుకున్న మా సొమ్ము మాకు ఇవ్వాలి అని మంత్రి కార్యాలయం బయట నినాదాలు। రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వకుండా ప్రభుత్వం ఇబ్బందులు పెడుతుంది అని ఆవేదన। నక్కపల్లిలో అండర్ 19 రాష్ట్ర స్థాయి బాలబాలికల హాకీ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలను రాష్ట్ర హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత ప్రారంభించారు।
ఈ పోటీలకు రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల నుండి విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. 3 రోజుల పాటు బాలబాలికల జట్ల మధ్య ఆసక్తికర పోటీలు నిర్వహించనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. కంటోన్మెంట్ నియోజకవర్గ సమగ్రాభివృద్ధి లక్ష్యంగా కాలనీల పర్యటనలో ఎమ్మెల్యే శ్రీ గణేష్ నేడు బొల్లారంలోని చింతల్ బజార్ వివేకానంద వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ కాలనీ స్నేహ కాలనీలలో కాలనీ వాసులు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులతో కలిసి పర్యటించారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా పరిష్కారానికి నోచుకొని డ్రైనేజీ అంతర్గత రహదారులు పార్కులను అభివృద్ధి చేయవలసిన ఆవశ్యకతను ఈ సందర్భంగా కాలనీ వాసులు ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. ఎమ్మెల్యే శ్రీ గణేష్ కాలనీలలో క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి సమస్యలను స్వయంగా పరిశీలించారు. ముఖ్యంగా డ్రైనేజీ వ్యవస్థ అంతర్గత రహదారులను ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి పట్టించుకోకపోవడంతో పెరిగిన జనాభాకు అనుగుణంగా వాటిని అభివృద్ధి చేయకపోవడంతో సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయని వాటిని మార్చవలసిన అవసరం ఉందని చెప్పారు. కొంచెం టైం పడుతుంది. ఇల్లు లేదా ఆధార్ కార్డు ఉందా? అవును కూర్చుండి ఎక్కడ రామారావు ఇంటికాడ మీరు గుడిలో ఉన్నారు వచ్చిన ఇదేనా? ఏం పేరు ఇది? ఇదే నంబర్ ఫోన్ నంబర్ కాదు ఇది. ఫోన్ నంబర్ ఇది సెల్ నంబర్ సార్. నంబర్ చెప్పండి సార్. 8897484545 స్వామి చెప్పు. 45419 ఓకే 45419 నాగేశ్వరనా స్వామి శరణమయ్యప్ప గారికి స్వామి శరణం. వారితో వచ్చిన బృందానికి అందరికి కూడా వివేకానంద కాలనీ తరపు నుంచి నమస్కారం. మేము వారిని ఇక్కడికి ఆహ్వానించడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే కాలనీ డెవలప్మెంట్ కొరకు అని చెప్పి దాని గురించి చేసినాము. నంబర్ ఆఫ్ టైం చేసి దాని కొరకు కనీసం ఈరోజు ఇంత బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నా మాకు సమయం కేటాయించారు. అందుకు మొట్టమొదటి వారికి నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా. గణేష్ గారు ఈ పాలిటిక్స్ రాకముందు కూడా సేవ అనేది ఆయన బ్లడ్లో ఉంది. నేను ఇప్పటి నుంచి కాదు, నేను ఎప్పటి నుంచో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. ఇది బ్లడ్. ఆయన ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ పార్టీ ఆయన ఎప్పుడు కూడా సేవ సమ్మర్ల క్యాంప్ ఉన్నాయి. ఎప్పుడైనా ఈజ్ రెడీ ఫర్ దాట్. ఏదో తర్వాత సేవ చేయడానికి ఒక ఫీల్డ్ కావాలా, అందు గురించి బాబు ఆయన దిగిండు. అదర్వైజ్ ఆయన సేవాభావి. సో ఆ గణేష్ పేరే గణేష్. గణేష్ అంటే అన్ని అబ్స్టకల్స్ రిమూవ్ చేసేవాడు గణేశుడు కదా. ఆ పేరులోనే ఉన్నది. నేను ఆయనను పొగుడుతలేదు, నాకు అడుగు ఆయన పరిచయం. కానీ నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా, చాలా రోజుల నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా. సో భగవంతుడు ఆయనకు అటువంటి సద్బుద్ధి ఇచ్చిండు. ఆ భగవంతుని దయతోటి ఇంకా ఆయన అభివృద్ధి చెందుతూ ఇంకా 10 మందికి ఉపయోగపడాలా. మానవుడు అయ్యి పుట్టి 10 మందికి ఉపయోగపడితేనే బాగుంటాయి. చెట్టు పుట్ట రాయి రప్ప అన్ని కూడా ఉపయోగపడుతుంది. మానవుడై పుట్టి మనమేమి ఉపయోగపడుతున్నాం ప్రజలకు, అది మనం నేర్చుకోవాలి. అది ముఖ్యమైనది ఆయన దగ్గర ఉన్నది. కాబట్టి భగవంతుని దయతోటి 10 మందికి ఉపయోగపడాలని చెప్పేసి ఇంకా అభివృద్ధి చెందాలని చెప్పేసి మేము చెప్తున్నాము. మా కాలనీ తరపు నుంచి కొన్ని విషయాలు అది మామూలే, అది వారికి ఇంత
రాజశేఖర్ సార్ సార్ మీ విషయాలు చెప్తే రెస్పెక్టెడ్ అవర్ ఎమ్మెల్యే గారు శ్రీ గణేష్ గారు, మళ్ళీ బాలరాజ్, మన వేణుగోపాల్ రెడ్డి మేడం గారు, మన కాలనీ మెంబర్స్, మీ అందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు. ఎందుకంటే శ్రీ గణేష్ గారు ఎమ్మెల్యే కాకముందు కూడా నేను భగవంతుని ప్రేర్ చేసినాము. స్వామి ఆశీర్వాదంతో ఆయన మంచితనంతో ఎమ్మెల్యేగా ఎలక్ట్ అయినట్టు మాకు చాలా సంతోషము. ముందు కూడా నేను భగవంతుని ప్రార్థన చేస్తూ ఆయన మినిస్టర్ కావాలని నేను ఆయనతో ప్రార్థన బాబాకు అయ్యప్ప స్వామికి నమస్కారం చేసుకుంటున్నా. ఎందుకంటే మంచి హృదయము ఆయన. తప్పకుండా ఇంత ముందు కూడా అందరికీ మొత్తం ఎంటైర్ కంటోన్మెంట్ ఏరియాకి అందరికీ మంచి చేయాలని నేను ఆయనతో రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. మా కాలనీలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత కూడా నేను పర్సనల్ గా వచ్చి ఆయనతో సహకారంతో నేను మన కాలనీకి హెల్ప్ చేయగలరని నేను ఆయనతో ఆశిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఏమంటే మనకు ఇంత మంచి ఎమ్మెల్యే దొరికినందుకు చాలా సంతోషము. ఐ ఆమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అవర్ ఎమ్మెల్యే శ్రీ గణేష్ గారు. ఐ విల్ నాట్ టేక్ మచ్ ఆఫ్ యువర్ టైం. సో భగవంతుడు ఆయనకు మంచి ఆరోగ్యము, మంచి సద్బుద్ధి, సద్భావన మంచి చేయాలని నేను స్వామి శరణం ఆయన బాబుకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు వాళ్ళు వచ్చినందుకు. ఐఎమ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ వివేకానంద కాలనీ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు. ఎన్ని నెలలు మొత్తం స్నేహ కాలేదా? మీ బ్రదర్స్ సార్ ఇది కాకుండా డ్రైనేజ్ అన్నారు ఇది అన్ని నోటెడ్ కదా, నా మైండ్ లో ఫిక్స్ అయింది. సింగూరు ప్రాజెక్టును నిపుణుల బృందం శనివారం పరిశీలించింది. తాగునీరు కావడంతో ఎటువంటి కెమికల్స్ వాడకుండా రివిట్మెంట్ పనులు పూర్తి చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. దెబ్బతిన్న ప్రాజెక్టు రివిట్మెంట్ని ఇరిగేషన్ చీఫ్ హంసద్ హుస్సేన్, మిషన్ భగీరథ ఈఎన్సీ కృపాకర్ రెడ్డి, హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ వర్క్స్ టెక్నికల్ డైరెక్టర్ సుదర్శన్ పరిశీలించారు. సింగూరు ప్రాజెక్టుకు ప్రత్యామ్నాయంగా కాపర్ డ్యాం ఏర్పాటు సాధ్యం కాదని తేల్చారు.
తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి పుష్కరిణి పరిశీలన. నవంబర్ 25 తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి పంచమి తీర్థం పురస్కరించుకొని అధిక సంఖ్యలో భక్తులు రానున్న నేపథ్యంలో టీటీడీ జేఈఓ వీరబ్రహ్మం, సివిఎస్ఓ మురళీకృష్ణ, తిరుపతి జిల్లా ఎస్పీఎల్ సుబ్బారాయుడు పుష్కరిణి ప్రాంతాలను పరిశీలించారు. భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులకు సూచించారు. ఇండస్ట్రియల్ ఎంప్లాయీస్ కోఆపరేటివ్ హౌస్ బిల్డింగ్ సొసైటీ లిమిటెడ్ ఆధ్వర్యంలో రామచంద్రపురం భారతీనగర్ డివిజన్ పరిధిలోని ఎల్ఐజీ ఫంక్షన్ హాల్లో 4 లేఅవుట్ల హౌసింగ్ ప్యానెల్ ఎన్నికలపై అవగాహన సమావేశం నిర్వహించారు. 1982లో నారాయణరావు లేఅవుట్లో ప్లాట్లు కొనుగోలు చేసిన బాధితులు సహా తెల్లాపూర్, కొల్లూరు, అమీన్పూర్, పటాన్చెరు పరిధిలోని బాధితులు ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు. నా పేరు కమలనాభయ్య అండి. నేను తెల్లాపూరులో ల్యాండ్ ఉన్నది. నాకు తెల్లాపూరు వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్కి నేను వైస్ ప్రెసిడెంట్ని. అయితే ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్, అంటే అందరం కలిసి అన్ని వెంచర్స్ కలిసి ఒక దీనికో పోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఇక్కడ నేను వచ్చాను. అందరూ కూడా కుర్రవాళ్ళు ఉన్నారు, మేము కూడా పెద్దవాళ్ళం అయిపోయినాం. నాలాంటి వాళ్ళు దాదాపు ఒక 40% వెళ్ళిపోయినారు అందరూ. ఇది 1982లో స్థాపించబడిన అసోసియేషన్. ఇది మన వెల్ఫేర్, మన హౌస్ బిల్డింగ్ సొసైటీ. ఈ సొసైటీ 4 భాగాలుగా ఉంది. అందరూ వెల్ఫేర్ సొసైటీగా ఇది చేసుకుంటున్నారు. ఎవరి వాళ్ళు కోర్టుకు వెళ్ళారు, కోర్టు ముఖంగా ఇది చేశారు. అన్నీ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటంటే గవర్నమెంటు ఇన్ని రోజుల నుంచి సొసైటీలు బ్యాన్ చేసింది. సొసైటీని సస్పెండ్ చేసి ఒక పర్సన్ ఇన్ఛార్జిని పెట్టి నడుస్తుంది. అది కాదు అని చెప్పి మన వాళ్ళే కొంతమంది కోర్టుకు వెళ్ళి ఎలక్షన్స్ పెట్టాలనే ఉద్దేశం చెప్తే ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ మేము కండక్ట్ చేస్తున్నాం. మా ప్యానల్ ఏంటంటే యునైటెడ్ ప్యానల్. ఇది ఏంటంటే ఒక ప్రాంతం నుంచి అందరూ. ఇప్పుడు నాకు చిన్న ఇది జ్ఞాపకం వస్తుంది. నా చిన్నప్పుడు నేను ఒక 5 సంవత్సరాలు ఉంటానేమో. ఒక ప్రీస్ట్ వచ్చి భగవంతుడు ఇచ్చినది చాలును, ఎక్కువ కోరినా ఉన్నది పోవు. ఇది నాకు ఎప్పుడూ మనసులో ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది అన్ని వీటిల్లోనూ నేనే ఉండాలి అనేది కాకుండా ఇది ప్రతి వెంచర్ నుంచి, ప్రతి విలేజ్ నుంచి ఒక్కొక్క మనుషులను తీసుకుని ఇది యునైటెడ్ ప్యానల్. కాబట్టి మీ అందరికీ మీడియా ముఖంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ఏంటంటే మీరందరూ ఇట్లాంటి ఈ కాన్సెప్ట్కి మద్దతు ఇచ్చి మమ్మల్ని గెలిపించాలని సభాముఖంగా మేము తెలియజేస్తున్నాం. అయితే హైదరాబాద్లో సంస్థానం వచ్చిన తర్వాత 58 గంటలు చేసిన తర్వాత నారాయణరావు పోయిన తర్వాత రామారావు గారు అందరినీ చేసి ఈ రోజు గవర్నమెంట్ ఏమంటుందంటే అది ఎస్ఐడ్ ల్యాండ్ అని. ఎస్ఐడ్ ల్యాండ్ ఏంటో దానికి ఏం తేడా అనేది గ్రహించుకోవాలి. ఈ ఎస్ఐడ్ వాడు చేసుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఎవరి ల్యాండ్ వాడికి ఇచ్చేయమన్నారు. అది ఎస్ఐడ్ కింద రాదు. దాని తర్వాత ఈ రోజు గవర్నమెంట్ ఏమంటుందంటే అది ఎస్ఐడ్ ల్యాండ్ అని. ఎస్ఐడ్ ల్యాండ్ ఏంటో దానికి ఏం తేడా అనేది గ్రహించుకోవాలి. ఈ ఎస్ఐడ్ వాడు చేసుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఎవరి ల్యాండ్ వాడికి ఇచ్చేయమన్నారు. అది ఎస్ఐడ్ కింద రాదు. దాని తర్వాత బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి.
తలసీమియా పిల్లలకు కోల్ ఇండియా పెద్ద సాయం. ప్రతి బిడ్డకు 10 లక్షల నుంచి BMT చికిత్స నిధి. మా సొమ్ము మాకివ్వాలి, నల్గొండలో రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల ఆగ్రహం. నక్కపల్లిలో అండర్-19 రాష్ట్ర హాకీ ఛాంపియన్షిప్కు శ్రీకారం చుట్టిన హోంమంత్రి అనిత. కాలనీ సమస్యలు పరిశీలించిన కంటోన్మెంట్ ఎమ్మెల్యే శ్రీ గణేష్. డ్రైనేజీ రహదారి అభివృద్ధికి హామీ. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి 69 టీవీ న్యూస్. నేను సుమాంజలి, సైనింగ్ ఆఫ్.